अस्सलामु अलैकुम मुंगा द इम्यूनिटी टाइप्स शुरू करियो और परने लेक्चर की मुंगा इनेट इम्यूनिटी हुई नन बा इंशाल्लाह खप डिटेल सरा एडाप्टिव इम्यूनिटी वायु च एडाप्टिव इम्यूनिटी सतवाई द दी खसूसियात संगा दी और दा संगा द इंसान वजूद द मुख्तलिफ किस्म बीमारियां ना द मुख्तलिफ किस्म पैथोजेंस वायरस बैक्टीरिया पंजाइना और द मुख्तलिफ किस्म इन्फेक्शंस ना द एडाप्टिव इम्यूनिटी संगा द इंसान वजूद बच की लेक्चर पर तवज्जो सरा और तर आखिरा पूरे गोरा द एडाप्टिव इम्यूनिटी दा सी इम्यूनिटी दा ची दा द पैदाइश न बाद इंसान पैदाशी नो उम्र सर सर दा चिकम दे डेवलप की दा पैदा की नो डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम चिसुम्र उम्र तीरी की नो आगे सर सर दा एडाप्टिव इम्यूनिटी दा चिकम दे पैदा की गियो डेवलप की नो पदी वजह दी था एक्वायर्ड इम्यूनिटी मुआई दी तस्वेलिशी एक्वायर्ड इम्यूनिटी सुमर उम्र तीरी की दा इम्यूनिटी हासिली की नजर का देता एक्वायर्ड इम्यूनिटी उम्वाई दीन अलावा देता लर्नड इम्यूनिटी उम्वाई लर्नड इम्यूनिटी ठीक दा लर्नड इम्यूनिटी यानी दा इंसान वक्त सरा सरा ज़दकई लर्न कई और ज़दी एडाप्टिव इम्यूनिटी खसूसियात सरी नटोल नगट खसूसियत द एडाप्टिव इम्यूनिटी दार दा स्पेसिफिक दा इम्यूनिटी स्पेसिफिक दा दी मतलब दा दा यो खास पैथोजन अगर टारगेट कई दा अगे पेजन गलो कई अगर रिकग्नाइज कई अब अगर डिफरेंशिएट कई और दागी नबाद अगर से की किल की मड़े की ख़त्म की नो दा यो स्पेसिफिक इम्यूनिटी दा स्पेसिफिक इम्यूनिटी द दी नमक की मुंगा इनेट इम्यूनिटी भी ना अगर नॉन स्पेसिफिक हुआ अगर हर किस्म जरासीम बमड़कुल अगर भाई और ख़ास किस्म जरासीम या पैथोजन न टारगेट कोल और चिकम दा एडाप्टिव इम्यूनिटी दा नो दा स्पेसिफिक दा ये दा ख़ास किस्म पैथोजन टारगेट की और आगा चिकम दे बिया किल की मड़िए की ख़त्म किया वजूद बीमारे ना या वजूद द नुकसान रसूल नागा बच की ठीक दा नो दा स्पेसिफिक दा द्वैम गट खसूसियत पदी की दारी चिदी की मेमोरी यानी ददे इम्यूनिटी मेमोरी ददे यादाश्त कचरे पतिर वक्त की वजूद बांधी प इंसान बांधी यो जरासीम यो बैक्टीरिया वायरस वगैरह अटैक करी नो दे आगा याद साथी आगा बीमारी याद साथी चिद्द पदी वजूद की यो बीमारी लगो लो वजूद ये अटैक करे नो पदी वजह दा इम्यूनिटी दा लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी दा लॉन्ग टर्म यानी दा इम्यूनिटी द डेर टाइम द पारा कार कई द डेर टाइम द पारा दा इफेक्टिव हुई असरनाक और इंसान वजूद द मुख्तलिफ किस्म इन्फेक्शंस दा द मुख्तलिफ किस्म बीमारियां ना बच गई पर एडाप्टिव इम्यूनिटी की थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस राजी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अधी बांजान पोएगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दा यो द्रेम देवाल ले द जरासीम पमंस के और द इंसान पमंस के यानी दा दागी मखता देवाल ले दागी महता मुजाहिमत ते आगा जरासीम आगा पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस दा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दा द्रेम देवाल दा इन प्रीदी च दी वजूद ता आगा जरासीम आगा पैथोजेंस नुकसान और रसे ठीक दा दी नमक की मुंगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हुई और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर इनेट इम्यूनिटी कि दगा दो दीवालू नमंगा वेली यानी दा बतौर दीवाल कार की च आगा पैथोजेंस आगा जरासीम वजूद ता नुकसान और रसे पर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की मुंगसरा दो किस्म सेल्स राजी यो तवेली शी टी सेल्स और बल तवेलिशी बी सेल्स टी सेल्स और बी सेल्स दा द्वाना वाइट ब्लड सेल्स दी दा चिकम स्पिना वीनरा दा आगी सेल्स दी अवल पदी बानिजान पोई का चिदे कंसेप्ट से दी टी सेल्स ता टी सेल्स वाली वाई और बी सेल्स ता बी सेल्स वाली वाई नगोरा दा द्वाना टी सेल्स और बी सेल्स दा प बोन मेरो के पैदा की बोन मेरो द T cells
او دا بی سیلز دا بون میرو کې پیدا کیږي. بون میرو څه ته وایي؟ په دې هډوکو کې دننه چې کوم هغه نلي هغه یلو بون میرو دی. دې نه علاوه د هډوکي کې ته په منځ باندې نیم کې دی کې داسې سور سور داسې سپنج غونتی داسې پوس غونته بونی سپونجي بونی، نو هغې کې چې کوم دی هغه هم بون میرو ده. نو په دغه یلو بون میرو کې نلي کې یا د سور غونته ډارک ریډ تیز سور رنګ کې چې کوم دا بون میرو ده، نو په دې کې دا ټي سیلز او بی سیلز پیدا کیږي. خو چې کوم بی سیلز دي نو دا په دې بون میرو کې میچور شي، په دې کې ډیولپ هم شي او میچور هم شي. یو قسم له دغه بی سیلز پکې پاخه شي، ټیک ده. او چې کوم دا ټي سیلز دي نو دا جوړ په بون میرو کې شي، ټیک ده، جوړ په بون میرو کې شي. خو یو ګلینډ دی تایمس ګلینډ په هغه تایمس ګلینډ کې دا ټي سیلز په تایمس ګلینډ کې ډیولپ شي او میچور شي. نو په دې وجه دې ته ټي سیلز وایي. د تایمس نه کې ټي دی که نه، نو ځکه دې ته ټي سیلز وایي چې دا پیدا خو په بون میرو کې شي، خو د دې ډیولپمنټ او میچور کېدل پخېدل دا په تایمس ګلینډ کې کیږي. تایمس ګلینډ زموږ د سینې دا هډوکی نه دی، د دې شاته یو ګلینډ دی، هغې ته تایمس ګلینډ وایي. نو په هغه تایمس ګلینډ کې دا ډیولپ کیږي، میچور کیږي، پخېږي، نو ځکه دې ته ټي سیلز وایي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ دا چې کوم بی سیلز دي دا په بون میرو کې ډیولپ کی، په بون میرو کې پیدا هم شي، ډیولپ هم شي او میچور هم شي، پخې هم شي. صحیح ده؟ نو د بون میرو کې دا بی دی که نه، بی، نو په دې وجه دا بی سیلز دی ته وایي. اوس دا وایي چې دا ټي سیلز او بی سیلز کار څنګه کوي، دا څنګه د انسان د وجود د مختلف قسمه بیماریانو نه، انفیکشنز نه، یا د مختلف قسمه جراثیمو نه، پیتوجنز نه څنګه د انسان دا وجود بچ کوي. ګوره د دې ټي سیلز دوه ټایپس دي. د ټي سیلز دوه ټایپس دي. یو ته ویلی شي ټي ایچ یعنی هیلپر ټي سیلز، ٹھیک ده. او دویم چې کوم قسم دی هغې ته ویلی شي ټي سی. څه مطلب دی؟ سایټوټاکزیک ټي سیلز. اوس دا دواړه قسمه سیلز ټي ایچ یا ټي سی یا ټي هیلپر سیلز یا دا ټي سی سایټوټاکزیک ټي سیلز دا څنګه کار کوي؟ نو ګوره چې څنګه د نوم نه واضح ده دا هیلپر سیلز دي، یعنی دا نور امیون سیلز اکټیویټ کوي. دې ته دا ولې وایي چې دا څه کوي؟ اکټیویټ ادر امیون سیلز. زمونږ د امیون سیسټم چې کوم نور سیلز دي هغه داسې کوي، اکټیویټ کوي چې هغه د بیمارۍ خلاف، د جراثیمو خلاف کار وکړي، کارروایي وکړي او د انسان د وجود د دې جراثیمو نه، د دې انفیکشنز نه او د بیماریانو نه بچ کړي. هغه کوم سیلز دي چې دا ټي ایچ دا هیلپر ټي سیلز دی اکټیویټ کوي، هغه چې کوم دی دا ټي سی سیلز دي. دا ټي سی سیلز سایټوټاکزیک ټي سیلز چې کوم دي، صحیح ده، هغه اکټیویټ کی. میکروپیجز اکټیویټ کی، میکروپیجز وغیرہ دا اکټیویټ کی، ٹھیک ده. او دا ټي ایچ څو اکټیویټ کوي؟ نو دا ګوره د دې نه مخکې چې کوم لیکچر مونږ وی انیټ امیونټي، هغې کې مونږ ویلو چې کوم میکروپیجز دي، ګوره داسې غونته سیلز دي، داسې ایرریګولر شیپ، ګډ وډ غونته شیپ، یو غټ سیلز دي. دا میکروپیجز د وایټ بلډ سیلز قسمونه دي. نو دا میکروپیجز څوک چې کله وجود ته یو پیتوجن هغه ور داخل شي، فرض کړه دا یو پیتوجن دی، یو جراثیم دی او دا په هغې باندې انټیجنز دي، ٹھیک ده. نو دا میکروپیجز څوک چې دا پیتوجنز دا انګلب کی، دا داسې رابند کی په دې سیل کې. ګوره دا ممبرین دا پرده غونته داسې چاپیره کي او دغه چې کوم دی پیتوجن دا وجود ته دننه بوځي. نو ګوره دا دلته منځ ته راولي، داسې دا هغه پیتوجن دی منځ ته یې راوستو، ټیک ده. او دا په دې پیتوجن باندې هغه انټیجنز دي. نو دا میکروپیج په ده باندې انزایمز، لایسوزایم انزایم اپې خارج کی، سیکریټ کی او دا زری کی، بریک ډاون یې وکړي، ډایجسټ یې کړي، ټیک ده. نو د دې ذرات جوړ شي او دا چې کوم انټیجنز دي دا دلته راولي، دا دې ځای ته راولي،
د سر په راولي دا انټیجن. ټیک ده چې دې سر په راولي نو هغه ټي سیلز هغه راشي دا ټي ایچ سیلز او دې سره بایند شي. دا ریډ کې دا انټیجن چې دا د څه انټیجن دی، دا کم بیکټیریا دی یا کم وایرس دی یا کم فنجای ده. ټیک ده نو دا ټي ایچ سیلز دا اکټیویټ شي دې سره. دلته موږ وی کنه چې دا خو دا نور سیلز اکټیویټ کوي خو دا ټي ایچ دا هیلپر ټي سیلز تو اکټیویټ کوي. نو دا میکروپیجز یې اکټیویټ کوي. نو چې دا اکټیویټ شي نو بلا شي ټي سیلز جوړ شي. ټي ایچ سیلز بلا شي د دې هیلپر ټي سیلز جوړ شي، د دې کلونینګ وشي، د دې ریپلیکیشن وشي، بلا شي د دې کاپیانې جوړ شي. دغه هیلپر ټي سیلز د دې کار څه دی؟ د دې کار دی نور سیلز اکټیویټ کول، لکه ټي سیلز اکټیویټ کی، د دې نه علاوه بی سیلز اکټیویټ کی. مونږ دلته وی کنه بی سیلز هم دی په د تھرډ لاین اف ډیفنس کی. نو بی سیلز هغه هم اکټیویټ کی. اوس څنګه اکټیویټ کی هغه وایو بی سیلز. بی سیلز څنګه اکټیویټ کی؟ دا ټي سیلز په دې بی سیلز باندې څه کیمیکلز خارج کی، سایټوکاینز. سایټوکاینز دا کیمیکل چې دی بی سیلز ته راشي نو دا بی سیلز څه کی؟ بی سیلز دا اکټیویټ شي، دا اکټیویټ شي او جوړ کی انټي باډیز. انټي باډیز دا انټي باډیز جوړ کی. انټي باډیز څه کوي؟ انټي باډیز هغه جراثیم، هغه بیکټیریا، هغه وایرس چې دلته راغلی وو دا بی سیلز د هغې خلاف انټي باډیز تیار کړي او هغه چې کوم جراثیمي هغه پیتوجنز دي نو هغه کل کړي، هغه مړه کړي. ټیک ده. انټي باډیز څه دي؟ دا پروټینز دي، دا څه خاص قسمه پروټینز دي. دا پروټینز په د باډي فلویډ د انسان وجود کې چې کوم فلویډ دي هغې کې فلوینګ کی. فلو in body fluids. په باډي فلویډز کې دا ګرځي او چې کم ځای کې جراثیم ویني، پیتوجنز ویني، بس هغه کل کوي، مړ کوي. ټیک ده. باډي فلویډ موږ سره څو قسمه دي ځان پوهېږه. ګوره چې کم بلډ دی، وینه، دا باډي فلویډ دی. دا شان لیمپ دا باډي فلویډ دی. د دې نه علاوه چې کوم سلایوا ده، سلایوا زموږ په دې خوله کې چې کوم دا لاړه ده دا فلویډ دی. دا شان چې کوم میوکس دی، میوکس زموږ په دې پوزه کې د دې نه علاوه دننه چې زموږ وجود کې کوم آرګنز دي د هغې کې چې کوم دی داسې یو ممبرین دی هغې ته وایي میوکس ممبرین. هغه داسې سټیکي غونته ټینګې غونته اوبه جوړوي، هغې ته میوکس وایي. دا شان مدر ملک، د مور په پیو کې د مور دا پی دا هم فلویډ دی. نو دا انټي باډیز په دې فلویډز کې موجود دي، په بلډ کې، په لیمپ کې، سلایوا، میوکس، مدر ملک وغیرہ وغیرہ. په دې فلویډز کې دا پروټینز، دا انټي باډیز موجود دي او چې کم ځای کې دي جراثیم عادي له مخې له جراثیم ورځي، څه پیتوجن ورځي نو هغه دا انټي باډیز دغه پروټینز یې کل کوي، مړه کوي. د دې نه بعد دا ټي ایچ دا هیلپر ټي سیلز دي نور څه کوي؟ مونږ وایو چې ټي سیلز اکټیویټ کوي بی سیلز. د بی سیلز هغه اکټیویشن او هغه کارروایي هغه وکړله. او دا ټي سی سیلز چې کومې دا سایټوټاکسیک ټي سیلز په دې باندې هم دی هغه سایټوکاینز هغه کیمیکلز آپ سیکریټ کی، آپ خارج کی. ٹھیک ده. په څه باندې؟ په ټي سی سیلز باندې. ټي سی سیلز سایټوټاکسیک ټي سیلز. نو چې دا اکټیویټ شي دا ټي سی سیل سایټوټاکسیک ټي سیلز دا اکټیویټ شي نو دې څه وکړي؟ ډایرکټلی kill infected cells. چې کوم سیلز انفیکټ شوي، جراثیم پای باندې حمله کړي، بیکټیریا، وایرس او هغه یې خراب کړي، هغې کې بیماري لګولي، هغې کې نقصان لګولي، نقصان یې ورته رسولي، نو دا څه وکړي؟ دا هغه ټوټل د وجود هغه سیلز چې هغې ته کوم جراثیم ور داخل شوي دي د خپل وجود هغه سیلز هغه ختم کړي، کل یې کړي. ټیک ده. نو دا د سایټوټاکسیک ټي سیلز کار دی. نو په دې طریقه باندې هغه انفیکشن نه، هغه جراثیم نه وجود هغه بچ شي.
د دې نه علاوه د دې بی سیلز نه او د دې ټي سی سایټوټاکسیک ټي سیلز نه د دې نه میموري سیلز جوړیږي. یو خدا څو کی انټي باډیز جوړ کیږي. د دې نه علاوه چې کوم باقی پاتې بی سیلز پاتې شي نو څه پکې میموري سیلز شي. میموري سیلز د بی سیلز نم څه سیلز میموري سیلز ته بدل شي او ټي سی سیلز د دې نم څه چې کوم سیلز نو هغه میموري سیلز ته بدل شي. میموري سیلز جوړ کی. میموري سیلز دغه میموري سیلز په وجود کې موجود دي او داسې دا یاد ساتي پیتوجنز چې کوم پیتوجنز په انسان په جسم باندې اٹیک کړي حمله کړي نو دا میموري سیلز هغه پیتوجنز یاد ساتي. نو را روان وخت کې کو بیا هغه پیتوجنز په دې باندې په انسان وجود باندې اٹیک کوي نو دا میموري سیلز هغه یاد ساتي او د خلاف چې کوم د کاروایو کی او هغه کل کی مړی کی. په دې وجه دلته موږ وی کنه چې دې کې یو پوینټ دی په دې اډاپټیو امیونټي کې میموري. نو په دې طریقه باندې دا پیتوجنز یاد ساتي او د انسان وجود د انفیکشنز نه بچ کی، د بیمارو نه بچ کی. ټیک ده. دا پکې بل امپورټنٹ پوینټ شو. د اډاپټیو امیونټي دوه ټایپس دي. څو ټایپس یې دي؟ دوه. یو ته ویلی شي پیسیو اډاپټیو امیونټي. اډاپټیو امیونټي پیسیو اډاپټیو امیونټي او بل ته ویلی شي اکټیو adaptive immunity. passive adaptive immunity او active adaptive immunity. اوس دا څه ته وایي او په دې کې فرق څه دی؟ نو passive adaptive immunity هغه ده چې دې کې یو انسان وجود ته تیار already prepared antibodies मिलाव शي. ठीक ده. पैसिव एडाप्टिव इम्यूनिटी आगा इम्यूनिटी दा چې پدې کې انسان وجود ته تیار انټي باډیز ملاو شي. اوس دا تیار انټي باډیز دته د کم ځای نه ملاويږي نو دا انټي باډیز به په لیب کې تیار شي، په لیبارټری کې د لیب نه باغ انټي باډیز وته ملاو شي یا به چې کوم دی د مور نه ورته ملاو شي، د مادر نه. مادر دا ګوره انسان مار اوچیچو سنیک دا مار هغه زهر ایته وینوم وای کنه، هغه وینوم دغه وجود ته لړ یا یو انسان سپی اوچیچو او د هغه جسم ته د سپی هغه جراثیم لړل. ٹھیک ده. نو د هغه لپاره تیار انټي باډیز هغه په لیب کې تیار شوي، هغه تیار انټي باډیز د هغه جسم ته ور داخل کی چې د هغه د مار هغه زهر یا چې کوم د سپی د ډاګ هغه زهر دی چې هغه کل کې مړی کی. نو دی چې کوم په لیب کې انټي باډیز تیار شوي دي ته آرټیفیشل وای. آرټیفیشل یعنی دا آرټیفیشل پیسیو اډاپټیو امیونټي ده. ٹھیک ده. او چې کوم د مدر نه ملاو شي، د مدر نه پس کې ملاويږي په بلډ کې او په ملک کې. د مور د وینې نه او د مور د پیو نه چې کوم انټي باډیز ملاويږي په دې د مور بلډ کې د مور ملک کې چې کوم انټي باډیز او هغه د ماشوم وجود ته لړ شي. کله چې کله د مور په خېټه کې د پلیسنټا په ذریعہ او هغه چې کوم دی مور سره د امبلیکل کارډ. ٹھیک ده. چې کله ماشوم پیدا شي د هغه نوم سره داسې سو ټیوب لایک سټرکچر یې کنه چې کوم دی د هغه ټیوب لایک سټرکچر په ذریعہ د مور د پلیسنټا سره اٹیچ شوي او د پلیسنټا نه او په دې کې او په دای کې رګون راغلي د وینې او هغه کې وینې راشي دی ماشوم ته. نو ماشوم ته تیار انټي باډیز ملاو شي. ٹھیک ده. یا ماشوم چې پیدا شي او مور هغه له پی ورکي نو د مور په پیو کې تیار انټي باډیز هغه د ماشوم هغه جسم ته لړ شي او هغه ته او هغه باندې که څه جراثیم اٹیک کوي نو هغه انټي باډیز د هغې خلاف جنګ کوي او هغه پیتوجنز هغه جراثیم مړه کوي او د ماشوم وجود د بیماریانو نه بچ کوي. نو دا چې کوم لیب والو دا آرټیفیشل شول او دا مدر نه چې د بلډ په ذریعہ او د ملک په ذریعہ دته کوم تیار انټي باډیز ملاو شو نو دا موږ سره راغی نیچرل. دې ته نیچرل وای. یعنی دا نیچرل
پیسیو اډاپټیو امیونټي ده یا نیچرل پیسیو امیونټي ده. ٹھیک ده. ښه اوس ایکټیو اډاپټیو امیونټي څه ته وایي؟ نو ګوره ایکټیو اډاپټیو امیونټي دې ته وایي چې کله انټیجن یعنی پیتوجن جراثیم بیکټیریا وایرس پنجای هغه د انسان په وجود باندې د بهر نه حمله وکړي وجود ته ورداخل شي نو د انسان وجود د هغې خلاف انټي باډیز جوړول شروع کړي نو دې ته وایي ایکټیو اډاپټیو امیونټي یعنی دا د تیار نه میلاو شوی د انسان وجود چې کوم دی محنت وکړي مشقت وکړي او هغه انټي باډیز جوړ کړي. ٹھیک ده چې کله هغه انټیجن په ده باندې اټیک وکړي هغه بیکټیریا وایرس یا هغه پیتوجن په هغه باندې اټیک وکړي نو د انسان دا وجود محنت وکړي مشقت وکړي او انټي باډیز تیار کړي نو دغه قسمه امیونټي ته دغه قسمه اډاپټیو امیونټي ته ویلی شي ایکټیو اډاپټیو امیونټي. صحیح ده. دغه انټیجن دغه نیچرل هم کیدی شي او دغه آرټیفیشل هم کیدی شي آرټیفیشل. نو په دې وجه د ایکټیو اډاپټیو امیونټي هم دوه ټایپس دي نیچرل ایکټیو اډاپټیو امیونټي او آرټیفیشل ایکټیو اډاپټیو امیونټي یا ساده داسې ورته ویل شي نیچرل ایکټیو امیونټي او آرټیفیشل ایکټیو امیونټي. اوس نیچرل کوم یاره چې کله تا باندې پیتوجنز حمله وکړي پیتوجنز ستا په باډي باندې حمله وکړي او د هغې خلاف ستا وجود انټي باډیز تیار کړي. په پیتوجنز کې څه راځي؟ بیکټیریا راځي بیکټیریا وایرس یا فنجای وغیرہ وغیرہ دا ټول. آرټیفیشل کې ویکسینز راځي ویکسینز چې ستا وجود ته د بهر نه ویکسینز هغه ورداخل شي او هغه ویکسینز کې ستا امیون سیسټم اکټیویټ کی انټي باډیز هغه جوړ کی او د هغه جراثیم نه د هغه پیتوجنز نه د انسان وجود بچ کی د انفیکشن نه د بیماریانو نه د انسان وجود بچ کی. ویکسین څه شی دی؟ ویکسین هم دغه پیتوجنز دي. ٹھیک ده. خو دغه پیتوجنز یا کیل کړي شوي مړه شوي یا اناکټیویټ شوي یعنی هغې کې دا صلاحیت نه چې په وجود کې بیماری ولګي خو چې کله دا د انسان وجود ته ورداخل شي نو د انسان دا چې کوم امیون سیسټم دی دا هغه امیون سیسټم دوکه کی. دا ویکسین څو کې هغه امیون سیسټم د انسان هغه دوکه کی. څنګه یې دوکه کی؟ د انسان وجود وی ګنې پریشا پیتوجن راغی او دغه پیتوجن دغه نقصان ده سیز انسان وجود ته هغه چې دا اوس نقصان ورسي نو دې د هغې خلاف انټي باډیز تیار کړي نو بیا را روان وخت کې که انسان باندې هغه پیتوجنز اټیک کوي نو د مخکې نه په وجود کې انټي باډیز تیار شوي او هغه بیا چې کوم دی هغه باندې اټیک نشي کولی په هغه کې خپل نسل نشي سیوا کولی هغه پیتوجنز نو هغه مړه کړي دغه پیتوجنز کل یې کړي او ختمې کړي انسان وجود محفوظ کړي د انفیکشن نه او د بیماریانو. لکه ګوره د پولیو دا ویکسین دا وړو ته کوي که د پولیو د اساس کې وړو ته ورکړي د 15 کال نه چې کمي نو دا چې کوم دی ویکسینز دي د هغه په وجود کې انټي باډیز د مخکې نه تیار کړي نو که پولیو وایرس د هغه ماشوم په وجود باندې اټیک کړي نو د مخکې نه د هغه په وجود کې انټي باډیز تیار شوي دي نو هغه ته به څه نقصان نه رسي. ٹھیک ده. دا شان نورم دا ویکسین چې دا کورونا بیماری چې راغلی و د هغې لپاره هم دا ویکسینز کېدل دا د دې لپاره چې امیون سیسټم د مخکې نه انټي باډیز تیار کړي. صحیح ده. نو دا آرټیفیشل دی دا مصنوعي دی. نو دا زموږ نننی ټاپک د اډاپټیو امیونټي په باره کې امید لرم انشاءالله په اډاپټیو امیونټي باندې به مکمل پوه شوي. که ویډیو دې خوښ شوي لایک یې کړه کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړه او که ته زموږ په چینل باندې نه وي او تر اوسه پورې تا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړه خوا کې د غنټې هغه نشان هم دباو کړه ځکه چې کله هم نوې لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. تھینکس فار واچنګ. د لوی الله په امان.